नमस्कार मिश्र फार्म्स आ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड को आपण स्वागत आपने जमती कि देखि पारथिबे थंबनेल रे माने आज आम भंडा चाष विषय कथा अमृतभंडा जोटा आम कहे पछरे देखो केते बढ़िया बढ़िया अमृतभंडा लगी तो बेसी डेरी करवानी चलते आज आम देखा आ कथा आपनकर माने गोटे सक्सेसफुल अमृतभंडा चाषी संगे आपण परिचय टिके दियंतु। आमर मगरबंध मो गाँ ये होची मो ना होची सुरेंद्र नायक मु गोटे छोट चाषी। मगरबंधटा आपनकर को ब्लॉक रे? ओडगां ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नयागढ़। अच्छा हाँ मु प्रथमे हॉर्टिकल्चर तरफ जाई कथावार्ता करथिली किंतु से मते देइथिले गोटे अमृतभंडा चारा एटा को ब्रीड रो चारा ओ ब्रीड रो मु कहि पानी मु वीएनआर कंपनी हे नथिले गोल गोल होइथांदा ये को वेराइटी देइछिन मु कहि परिबिनी किंतु मते देइथिले जो वेराइटी देइछिन किंतु भलो वेराइटी लागुची भलो फळुची मध्य प्रथमे से मते देइथिले छोट छोट चारा माने ट्रे रे आस्तिला केते फुटिया चारा थिला? ट्रे इंच 1.5 इंच थिला। 1.5 इंच? 1.5 इंच। अच्छा एते छोट? हां 1.5 इंच थिला से आस्तिला कागज बेटरी मोर 230 गछ 230 किछि कछु हम हॉर्टिकल्चर वाला 6700 ना केते नेथिले त सेटु मते फोन करथिले मु जाइथिली ओडगां ब्लॉक रो आनिथिली आनिला पारे मु गछ आनि कि घरे पॉलिथिन नयाडू आनली गोटे किलिकिया पॉलिथिन हमर जो बड़ पॉलिथिन चारा आनि कि प्रथमे माटी आनली तार खत सुपर पोटास अनुसार मिसेकी ताको कंपोस्ट करके आग रखिली 10 दिन रखिला पारे आमर लेडीज लोक आ जेंट्स लोक मिसी करी ताको हम भरी कलु आमे 230 गछ को माटी भरी कर हला जो पॉलिथिन बैग आनले सेथरे माटी भर कर हला भरी कला पारे ताको आमे गोटे गोटे काठी करी कि ताको आमे चारा को सेथरे पोतिलु छोट छोट चारा को नै काठी सेथरे पोता हला पारे आमे ताको छाई रे दिन को घंटे घंटे रखी 15 दिन 15 घंटा रखिथिली खरा रे 15 घंटा दिन को घंटा तापर दिन को 1.5 घंटा तापर 3 घंटा तापर 4 घंटा एमती 8 घंटा धीरे खरा खरे रखी गछ जतले ग्रोथ पत्र दर बाहरला पर प्रथम ताको मु देली कोन रिडोमिल स्प्रे करली माने चारा गोल्ड जोटा हमर रिडोमिल गोल्ड जोटा से सडा रोग धरियने बोली ताको हम तापर एकतरा टिके देली माने गुंडी पोक मारियने एकतरा टिके देली एकतरा देला पर गछ ग्रोथ आसिला हारी ताको आ मु किछि स्प्रे एकतरा कोन एकतरा गोटे हमर छोट गुंडी पोक मरिया बे हां गछ को छोट बेले दे देला गुंडी पोक बेले जानि पारे ना आखि देखा जीवनी किंतु सेटा दे देला परे आमे गछटा को से आ कोनसी लोक जीवाणु आसीबेनी कि कोनसी ये हबनी आ कोन तापरे आमे कोन करबू से 10-15 दिन गछ गोटे पिक बाहरला पर हम 1.5 मास खने गछ को तापर रखिली खरा रे 1.5 मास 2 मास पॉलिथिन जोर रे सेम थाए बड़ पॉलिथिन रे कि छोट पॉलिथिन बड़ पॉलिथिन से निहाती दरकार पुनी नै गला पर से गछ हमर फुटे 1.5 फुट हैला तापर मु गात खोलिली माने 8 को ए फील्ड रे हम जोटे फील्ड रे छिड़ा जे गात खोले 8 को 7 मु करली 8 फुट रे 7 फुट को 7 फुट गछ 7 फुट धाड़ी को धाड़ी 8 फुट हां से अनुसार मते हॉर्टिकल्चर तरफ रु कहथिले 5 को 5 बिली मु विश्वास करलिनी कि ना ना मु लगेबी मु छाड़ी मोर 8 को 7 करले मते गछ फाजिल हबो से अनुसार मु लगेली लगेला पारे मोर अच्छा एठी जेतले लगेले एठी आउ किछि अलगा फसल करथिले ना एटा खाली थिला जागा ई जागा रे प्रथम भेंडी करथिली भेंडी मु कटा सला पारे दारू ता भेंडी भीतर सिमिति एका थिला तापर फूलकोबी लगाइ देली फूलकोबी तापर एतले हे गेला गछ मो भागर हे गेला ने गुरुतु मु आ पारलिनी किंतु ता भीतर फूलकोबी आडेगी किंतु गछ भीतर सब 8 7 माप करके ताको गात खोली देली फूलकोबी टिके साइड कर ता मझरे गात खोली देली गात खोला पारे हमर खत हमर कोन हमर छेली खत ता गुंड करके सब माने पाछे सब गछ रे 1.5 फुट फुटे गात खोला हे गेला तापर फुट रे गात सुपर पोटास यूरिया टिके दे देली खत दे देली खत देकी तापर मु लगेली गछ लगेया पूर्व चिंता करिया गछ उच्चतारे लगेबे किंतु तळ लेवल लेयर रे लगेला माने गछ मरियाटा सियोर आपण भंडा गछ कहउचंदी एटा जो माटी लेयर रो पानी जदी जमी गला भंडा गछ चेर पची जिवो से रंगरे आपण बेड करके लगे बेड केते केमिति बेडटा केमिति तयारी गले बेडटा बोले मु प्रथमे लोक लगेगी गछ लागि गला पर मु चाष कर देली गछ लागिला पारे चाष कले गछ लागिला सब कोई कटकी पळै गला आ निर्मल हे गला गछ गला मु मझरे मु इडर मशीन हमर पावडर मशीन तापर चाष कर देली चाष कला परे तापर पूरा 3-4 परस्त लंगल रे गोटे सियार मु मारिली नंगल मझी सार मारला पर मझी सार 2 पर को आड़ेली माटी माने 2 लेयर को माटी टेका हे गेले तो ऑटोमेटिक से उदुम हे जो तापर ऑटो तळा खाल हबो को अच्छा हां त माने आपण रेज बेड तयारी करले हां तयारी करके गछ मु लगेला पर
3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଫଳ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲା। 3 ମାସ ବେଳକୁ ଫୁଲ ଆସିଲା ହାଣି ସେଠି। ସେଠୁ 4 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଗଛ କେଡି ଥିଲା ଫୁଲ ଆସିଲା 2 ଫୁଟ ହେଲା ବେଳୁ ଏଡି ଥିଲା ଗଛ ଫୁଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫୁଲ 2 ଫୁଟ ହେଲା ବେଳୁ ଫୁଲ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଫୁଲଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଫୁଟକରୁ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଫୁଲଠୁ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ପରେ ମୁଁ ତୋଳି ସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଲେୟାର ମୁଁ ତୋଳିକି ନେଇଗଲେଣି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୋଳୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ତୋଳିଲେଣି 2 ମାସ ହବ। 2 ମାସ ହେଲା ତୋଳିଲେଣି? 2 ମାସ ହେଲା ତୋଳିଲେଣି। 2 ମାସ 3 ମାସ ହବ। ଡେଲି କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବାହାରୁଛି? ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା 50 କିଲୋ ଲାଖେ ନେଲି। ତାପରେ ଗଛ କହିଲି କେତେ ରେଞ୍ଜ ର ବଡ ହବ କି ଛୋଟ ହବ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମେ 50 କିଲୋ ଲେଖା କେତେ ଗଛରୁ ନେଲେ? 50 କିଲୋ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ସବୁଥିରୁ ନେଲି 50 କିଲୋ 60 କିଲୋ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଛରୁ। ଗଛରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଭେରାଇଟି ଦେଖିକି ଆଗ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଥମ ନେଲି କଣ ରେଟ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟେ ଡେଲି ଏମିତି 50-100 କିଲୋ ବାହାରୁଥିଲା? ହଁ ମାତ୍ର 200 ଗଛରୁ। ଆଚ୍ଛା ଡେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ନୟାଗଡକୁ, ନୟାଗଡରେ ମତେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ମତେ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଲା। ସେଠୁ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ କାହିଁ ନବା ଗୋଟେ ଗୋଦାମକୁ ନବା। ଗୋଦାମକୁ ନେଲା ପରେ ଗୋଦାମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଚାହିଦା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଟ୍ ହେଲା 17 ଟଙ୍କା, 18 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 22 ଟଙ୍କା, 24 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ ଲାଗିଲେ ନୟାଗଡରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଦାମରେ 24 ଟଙ୍କା 24 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଗଲେ। ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲାନି ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ନୟାଗଡ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ନେଲି। ଜଣେ ଲୋକ ଲା ବେଳକୁ 10 ଟା ବେପାରୀ। ସେ ଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ସେ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେଟା ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଯାକ ତ ଆସିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବାଣ୍ଟିକି ଯାକୁ ଦେବେ ଆଉ କଣ କରିବି। ଏମିତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗିଲା ତାରଜମ ହେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନେଲି ସେଠୁ ଗୋଦାମକୁ। ଗୋଦାମରେ ମୋର 6-7ଟା ଦୋକାନ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଉ ମୁଁ ଫୋନ କରିବେ ଆଜି କେତୋଟି ଆସିବ, ଆଜି କେତୋଟି ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯିବ 5ଟା, କାଲି ଯିବ 6ଟା। ବଡ ବ୍ୟାଗରେ 6 ବ୍ୟାଗ ଲେଖେ ନେଇକି ଦେଇକି। ଏଇଠୁ ନୟାଗଡ 13 କିଲୋମିଟର। 13 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ଆପଣ 50ରୁ 100 କେଜି 150 କେଜି ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବୋଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଆପଣ? 24 ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଇଥିଲା 24 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିଜିନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 20 ଟଙ୍କା। ଏବେ ବି 20 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତାମାନେ ଡେଲି 2000-2500 ଟଙ୍କାର ଭଣ୍ଡା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯାହା ଚାରା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତି କମରେ 20,000 ଭିତରେ ହବ। ଚାରା 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଲୋକ ଲାଗିଥିବେ ତ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଏତିକି ଆଉ। ଆଉ ସାର ଖତ ଯାହା ଲାଗିଥିବ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆଉ। ମାନେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ବାକି ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିକିଲେଣି? ଏବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପରେ ହବ ବିକିବାର। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିକିଲେଣି 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି? 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଏବେ ତ ପୁରା ଗଛର ଲଦି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିକିବେ? ଆଉ ଅନୁମାନ ଏମିତି ରେଟ୍ ରହିଯିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ମତେ ବିକିଦେବି। ଆହୁରି 1.5 ଲକ୍ଷ ବିକିଦେବେ? ଗଛ ତ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ରହିବନି ରେଟ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ରେଟ୍ ଅଧା ରେଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଥର ସିଜିନ ଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାହିଦା ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଗେଇବାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ, ଶ୍ରାବଣ ଏଇ 5 ମାସ ଯଦି ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ଚେଷ୍ଟା କରି ଲଗେଇବାକୁ ବୋଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କ୍ଷତିରେ ପଡିବନି। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆହୁରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପରେ ଲାଗିବ। ବର୍ଷେ ପରେ ଆହୁରି ଚାଲିବ? ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କେତେଟା ମରିଥିଲା? ଗଛ ମୋର ଗୋଟେ ବି ମରିନି। ଗୋଟେ ବି ଗଛ ମରିନି। ଆଚ୍ଛା ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ? ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିଥିଲି 6,700 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସିଏ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଖାତା ଆକାଉଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲେ? କଣ ଦେଲା ମୁଁ ତ ତା ସ୍କିମରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ଚାରା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ଲଗେଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବୋଧେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ 6,700 କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଛ କିଣିଥିଲେ। ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରୁ ସେ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ହାତରୁ, ଆଉ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଇନସ କରିବା ତାହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ହାତରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହିବାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିକିଲେଣି। ଆହୁରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଲେଜ ନେଲେ। ମାନେ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟିକଲଚର ରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଭେରାଇଟିର ଭଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇମେଜରେ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡା ଚାଷ ଆପଣ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭଣ୍ଡା ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେଣି। ଆହୁରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ସେ ବିକିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ତ ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଯେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ କୋଉ ପତ୍ରରେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦାଗ ନାହିଁ। ବାକି ତଳ ପତ୍ର ଯାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଖିକି ଝଡିବ ଭଣ୍ଡା ଗଛର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଯୋଉ ପତ୍ର ଫ୍ରେଶ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି କୋଉ ବି ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବି ଦାଗ ନାହିଁ। ଆମେ ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଆମର କଣ କଣ ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆଗ ତ ଚାରା ଆସିକି ଲାଗିବ, ପଲିଥିନ କରିକି ତାକୁ ପଲିଥିନ ଟା କଟା ହବ। ପଲିଥିନ କଟା ହେଇକି ପଲିଥିନ ଚାରା କାଢିଦେବେ। କାଢିଦେଲା ପରେ ମାଟି ବରାବର କରି ଖତକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗଛଟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଗଛଟା 4-5 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି। ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ପାଣି ଚଲେଇଦେଲୁ। ଏବେ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଡ୍ରିପ୍ କାଢି ଦେଇଛୁ ନା, ପଡିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଡ୍ରିପ୍ ପଡିଛି। ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଲୁ, କମ ପାଣି। ସେ ଗଛ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ମାନେ କାକର ପଡିଗଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ଆସିଲା ହାରି, ଚେର ନେଇଗଲା। 8-10 ଦିନ ହେଇଗଲେ ଗଛ ଚେର ଦେଇଯିବ। ଚେର ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ରିଡୋମିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରିଡୋମିଲ୍ ମାରିଲୁ। ରିଡୋମିଲ୍ କି ଏକତାରା, ମାନେ ଆଗ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକକୁ ଜଗିବୁ, ତାପରେ ଗଛ ସଢା ପାଇଁ ଆଗ ଜଗିଲୁ। ଗଛ ସଢା ଜଗିଲା ପରେ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ଆଉଥରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନାଲି ଜଉ ଲାଗୁଛି ଗଛର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନାଲି ଜଉ ଲାଗିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନାଲି ଜଉ ତ ଗଛ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିବାନି। ନାଲି ଜଉଟା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ପତ୍ରଟା ସରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦବ। ନାଲି ଜଉ ଜାଣିଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ କହିବେ ନାଲି ଜଉ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଛୋଟର ପତ୍ରର ପୁରା କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ କରିଦବ। କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଥିରେ ନାଲି ପୋକ ଲାଗିଛି। ନାଲି ଜଉ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ? ନାଲି ଜଉ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଇଏ ହଉଛି ସୁନା 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ml ଆମେ ଦଉ। ତାପରେ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଠା ଟିକେ 10 ml ହଉ 20 ml ହଉ ତାକୁ ମିଶେଇକି ମିକ୍ସ କରିକି ଗଛ ଉପରଳା 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରେ। ସକାଳୁ କରେ, ନହେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ। ମୋର ଖରା ଟାଇମରେ ମୁଁ କରେନି। ତାପରେ ଆମର ଗଛଟା 3-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ କି 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗଛ ପୁରା ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଯୋଉ ଆସିବ ଗଛ ହେଲା ପରେ ୟୁରିଆ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଦେଲି 20 କିଲୋ। 230 ଗଛରେ 15 କିଲୋ 20 କିଲୋ ଭିତରେ ମୁଁ ୟୁରିଆଟି ଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଅଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ଗଛ ଆଉ ଟିକେ 6 ଇଞ୍ଚ କି 12 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଆଉଥରେ ବଢିଗଲା। ବଢିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପାଣି ତାକୁ ଡ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଡ୍ରିପ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲି ମୁଁ ପୋକ ପାଇଁ ଆମର ବିଲ୍ଟୋରା। ଆପଣ ନିଜ ସବୁ କାମ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଜେ ମୁଁ କରେ। ବିଲ୍ଟୋରା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ବାଗ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକ ଲେଡିଜ ଆସୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ 4 ଜଣ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଘାସ ବଛା ବଛି କରିବେ, ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବାଇଗଣ, କଟିକି ପୋଟଳ, ଆଉ କାକୁଡି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍ସ, ଆଉ ଝୁଲଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରା ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସିଜିନରେ ବାହାରିବା କଥା ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମତେ ଉତ୍ତମ ହଉଛି, ଚତୁର୍ମାସରେ ଆମର କୌଣସି ପରିବା ଶେଷ ହେଇଯିବା ଯୋଉ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାର ମେଣ୍ଟେନ କରିଦଉଛି ପଇସାଟା। ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନଟାରେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମର ଏଇ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍ସ, ଟମାଟୋ, କଲରା ଯାହା ଲଗାଇବା କଥା ଏଇଠୁ ଆଉଥରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଥିଲେ ମାନେ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଆପଣ? ୟୁରିଆ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମଡା ହେଲା। ୟୁରିଆ ଦେଲା ପରେ 10-15 ଦିନ ଗଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଔଷଧ ପକେଇଲୁ ଆଉଥରେ ବିଲ୍ଟୋରାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଏକତାରା ମିଶେଇକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆଉ ଗଛ ପୋକ ପାଇଁ ଯୋଉ ବଡ ପୋକ ହଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ପୋକ ହଉ, ବିଲ୍ଟୋରା ମାରିଲା ମାନେ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛରେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି କୌଣସି ଜନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମ ଫୁଲକୋବି ଟମାଟୋ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଲ୍ଟୋରାରେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟୋରା ପକେଇଲା ପରେ ଗଛ ହାତରେ ଗ୍ରୋଥ ସେମିତି ଆସୁଛି, ସେମିତି ହେଇକି ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଖରା ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଛକୁ ଆମେ ମଡା ଡ୍ରିପ୍ ପାଣିଟା ଆଉ କାମ କରୁନି, ଯେହେତୁ ଆଉ ମଡା ସିଷ୍ଟମ ଶେଷକୁ କରାହେଲା। ମାନେ ସବୁ ଲେୟାରରେ ଆମେ ଖୋଲିକି ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ମଡା ସିଷ୍ଟମ କଲା ପରେ ଗଛ ପୁରା ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲା। 3 ମାସ ପରେ ଗଛ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଫୁଟକରୁ ଗଛ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇତକ ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆଉ ପାଣି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ପାଣିଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ହଉଛି ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା ପାଣି। ଆଉ ଆମେ ଚତୁର୍ମାସରେ କିଛି ନଦେଲେ ଚଳୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୁଷ, ମାଘ, ଫାଲଗୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିପରେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଖରା, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ମଡା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପାଣି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କହିଲେ ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ପାଣି ବେଶୀ ଦେଲେ ବି ଗଛର ଚେର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କମ ଦେଲେ ବି ଗଛ ଖରା ଦିନେ ସହିପାରିବନି। ତ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଆମେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବା, ପ୍ରପର ମଏଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ? ଏଟା କଞ୍ଚାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ନା ପାଚିଲାରେ ବିକୁଛନ୍ତି? କଞ୍ଚାରେ ମୁଁ ବିକୁଛି। କଞ୍ଚାରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ପାଚିଲାରେ କେବେ ବିକି ନାହାନ୍ତି? ପାଚିଲା ରେଟ୍ କଣ ଅଛି? ପାଚୁଛି? ପାଚିଲେ ରଖିଲେ ପାଚିବାର, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଣିନି ଆଉ ତାକୁ ରଖିନି କୌଣସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ।
तो बहुत बढ़िया बढ़िया इनफॉरमेशन मिला सुरेश बाबू आमे आशा करछु आपण माने जिनसटा देखिकी बहुत उपकृत हेबे आपनकर जदि भंडा चाष अछि ताले आपण माने एई भलिया भाबरे गाइडलाइन फॉलो करके आगु जाई परिबे आपनकर बहुत भलो प्रोडक्शन भी हबो आ कोन कोन आपनकर लागि जे लगै छथि एठी आ एगा मु नडिया 50 टा गछ लगै छी आंबो भी 50 टा गछ लगै छी गोलमरच ता भितरे मु लगै छी सब 50 टा गछ रे 50 टा मंदा गोलमरच लगै छी पिंपली भी 50 लगै छी गुजरात भी अछि पिंपली भी अछि आ तेजपत्र गछ अछि दालचीनी गछ अछि बत्तक गुडा का बढ़िया थिले बत्तक गुडा खाउछंती आया बत्तक मोर गोटे छोट पोखरीटे अछि आ बत्तक मु 5-7 टी रखी छी सी तांकर टेंशन किछि पडुनी सकाळ आसिले मु फिटे देले से जो बगि ये पोखरी की पळछंती चारटा हेगले मते देखिले पळी आसुंदी आ से तो बड़ खुशी लागुजी नयगढ़ रो कृषि विभाग रो अधिकारी जो माने अछंती जेमति कि आपनकर डेप्यूटी डायरेक्टर ललित सर अछंती आ आपनकर असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर मानसी मैडम अछंती सेमानक सहायता रे जिनसटा हेई पारछि ओली भाई हमकु कहले पर्सनली तो बहुत खुशी लागला सुनिकी जे गवर्नमेंट रो बहुत हेल्प मिलुछि लोक मानकु अमृतभंडा चाष पई बहुत एनकरेज करछंती तो बहुत खुशी जिनस आपण मैंने चाहिए भंडा चाष करेंगे जदि किसी अधिका इनफॉरमेशन भाई को आप नहीं पारे भाई को नंबर दे दूसरी भाई को कॉल करी आप भाई को नहीं पारे आउ बर्तमान सब इम्पोर्टेंट जिनस इनफॉरमेशन टी बहुत भल लगे लाइक करूँ कमेंट करूँ और शेयर करूँ आपण निज लोक मान सहित जो मैंने भंडा चाष आग्रही अच्छा कि एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल जिनस इंटरेस्टेड अच्छा दिंतु से भी देखु से खुशी हूँ तो वीडियोटा पूरा देखिबार लगी धन्यवाद पुणी देखा आसंता वीडियो रे रही।